ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್. Business policy basically deals with decisions regarding the future of an ongoing enterprise. Business policy is a guide and roadmap to create awareness and direction to the management of any organization. It ensures that organizations deliver better end products within a framework. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. It encourages, promotes and improves performance attainment in an organization. It deals with decisions of future of business. Business policy defines the scope or space within which decisions can be taken by the subordinate in an organization. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ we see a definition of this business policy. As defined by Christian and others, business policy is the study of the function and responsibilities of senior management, the crucial problems that affect success in the total enterprise and the decisions that determine the direction of the organization and shape its ಫ್ಯೂಚರ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಎಂದರೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now we'll discuss nature of business policy. ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. First one is specific. As it is clearly indicates that any business policy should be specific and it should be definite, because if it is uncertain then it is very difficult to implement. So business policy, it's a first and important nature of a good business policy, that it should be specific. Second one, clear. ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ unambiguous. See, it should avoid use of jargons and connotations. There should be no misunderstanding in the following the business policy, because if it is very clear and it is very easy to follow by all members of the organization, so it should not give room for any ambiguity. Next nature is good. Next nature of good business policy is reliable and inform. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು. ಪಾಲಿಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ inform so that it can be efficiently followed by the subordinates. ಈ ನೀತಿಯು ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು
ಅನುಕೂಲಕವಾಗುವಷ್ಟು ಇದು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. And next one is it should be appropriate. Appropriate ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತತೆ. A policy should be appropriate to the present organizational goals. ನೀತಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. And next one is simple. ನೀತಿಯು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು it should be simple and easily understood by all in organization without any confusion. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is the business policy should be inclusive or and comprehensive. In order to have a wide scope, a policy must be comprehensive. ಇದು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಈ ನೀತಿಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. And next one is flexible. Policy should be flexible in operation and in its utilization. This does not imply that a policy should be always altered, but it should be wide in scope so as to ensure that the line managers use them in repetitive or routine scenarios. And flexible means we can ಇದು ನಮ್ಯತೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. The business policy should be stable. Policy should be stable, else it will lead to indecisiveness and uncertainty in the minds of those who look into it for guidance. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Students, these are the nature of a good business policy. Now we can see the features of a business policy. ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಇದು ಗುರಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು. Because it deals with future decisions. Second one, it is approved and endorsed by the top management. ಇದು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ. And third one, it needs high level intellectual and intelligent inputs. ಇದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಒಳಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫರಿಗೂ ಇದರದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಗುರಿಯ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯದ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಯು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ business policy. Now I hope you understood what is business policy, what are the nature of a good business policy and its feature. Okay, thank you.